24 देख रहे सारे दर्शकों को प्यार भरी सत श्री अकाल आदाब नमस्कार वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। प्रोग्राम लेके हाजिर हाँ पख दे मुद्दे। ये प्रोग्राम मंडे टू फ्राइडे 8:30 तो 9:30 बजे तक होंगे जी। सवेरे अपना प्रोग्राम जो रेडियो तो 9 तो 11 बजे तक, तो इस टाइम अपना प्रोग्राम बख्तौर सिंह ढिल्लों के नाल जो 8:30 तो 9:30 बजे तक होंगे। तो अपनी लाइन इस टाइम जी बठिंडे जुड़ चुकी है। स्वागत करते ढिल्लों साहब का जी। ढिल्लों साहब स्वागत है, सत श्री अकाल जी। आए शुक्रिया जी, मेहरबानी। सारे ही दर्शकों श्रोतिਆਂ ਨੂੰ प्यार भरी सत श्री अकाल। हाँ सत श्री अकाल जी। यह प्रोग्राम तुसीं टीवी के नाल फेसबुक यूट्यूब जी भारत के यूट्यूब भी चलती है जी। फेसबुक बंद की हुई है भारत सरकार ने। तुसीं यूट्यूब चैनल जो सबसक्राइब करके इसका आनंद मान सकते हो, जां ऐप डाउनलोड करके PTN 24 का भी आनंद मान सकते हो। इस दे नाल ही मैं दसना चाहुंदा जी, साडी छोटी भरजाई है जी गुरजीत कौर धनोआ, जानी कि हरजिंदर सिंह धनोआ उन्होंने धर्म पत्नी। अज उन्होंने बर्थडे आ, तो साडी पूरी समुची PTN 24 की टीम वालों उन्होंने बहुत बहुत जन्मदिन दियाँ बधाइयाँ जी। सवेरे भी दित्तियां सी रेडियो वालों, पर हुण TV की पूरी समुची टीम वालों, ढिल्लों साहब वालों भी, तो मोहाली की भी सारी साडी समुची टीम वालों गुरजीत कौर धनोआ उन्होंने बहुत बहुत जन्मदिन दियाँ बधाइयाँ जी। तो ढिल्लों साहब आप चलते हैं खबरों पर। करोना खिलाफ लड़ाई लई अगले 3 हफ्ते जोड़े बेहद फैसला कोने जी केंद्र सरकार ने कहा। पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं जी लॉकडाउन नहीं लाना, नहीं तो कहते पिछली बारी लॉकडाउन लाया सीगा ते जोड़े लोग आ बड़े तंग होए सी, तो हुण मजदूरों को कहते भी परेशान ना होवो, जिन्ना कि मैं बेड़ा गर्क करना सी पिछली बारी कर दिता, हुण टेंशन ना लो, कहते स्टेटां वाले आपे सामभ लैणगे जी। देखो गल जिथों तक प्रधानमंत्री साहब ने यह गल कही है कि लॉकडाउन जिहड़ा हैगा वो आखिरी राह है जी, छेती कीते असीं लाउणा नहीं चाहुंदे, इहदे नाल लोकां नूं नुकसान होऊगा। सवाल ये पहला हुंदा कि लॉकडाउन जिहड़ा है निकलिया कित्थों सी, ये सोच किहदी सी, ये लागू किहने कीता सी। पहला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बगैर सोचे समझिया तो, बगैर किसी तैयारी तो इस देश दे विच नोटबंदी लागू कीती सी जी। नोटबंदी ने जिहड़ा देश का बेड़ा गर्क किया वो साडे सामने है। मैं बार बार ये गल पहला भी जिक्र करता है तो हुण भी जिक्र करदा कि जदों पार्लीमेंट दे विच खड़ोत आ गई सी, जिहड़ी नोटबंदी की वजह कारण पार्लीमेंट जाम होकर रह गई सी। पार्लीमेंट नूं चालू किवें कीता जावे इहदा गुणा पिया सी डॉक्टर मनमोहन सिंह ते कि शरीफ आदमी है, राज सभा का मैंबर है, उहदी सारी गल सुणदे है, वो प्रधानमंत्री रहा है। उन्होंने कहा जाए कि तुसी शुरुआत करो, तो उन्होंने जो अपना भाषण किया एक गल कही सी चौधरी साहब कि इहदे नाल जिहड़ी साडी GDP है जिहड़ी 2% डाउन हो जानी है। उदों ये गल कही सी ते उन्हां दा मजाक उड़ाया गया सी, ते अज हालत ये देख लो कि कित्थे पहुंची हुई है GDP दे नाल साडा जिहड़ा हैगा बिल्कुल जिहड़ा सारा कुछ कारोबार उहदे डाउन आउण नाल तबाह हो गया। फिर प्रधानमंत्री साहब ने जो कोरोना वाली गल हुई है, सुपना आ गया कि आपां लॉकडाउन ला दईए, चुप करके TV चैनलों पर आया, प्रबंध किया कोई नहीं। प्रधानमंत्री ने यह नहीं देखा कि करोड़ों की तादाद के विच मजदूर जिहड़े हैगे वो अपने घर बार छड्ड के वख-वख थावां ते वख-वख शहरों के विच अपने रोजगार के लिए आउंदे है, ते उन्हां लोकां दे जदों रोजगार खुस गया, लॉकडाउन लग गया, तो खाणगे की, वो रहणगे कित्थे, वो किराया किवें अदा करनगे, वो बीमार ठमार हुंदे ते उन्हां दा इलाज कौन करवाऊगा। एकदम सारे देश नूं एक वड्डी जेल दे विच तब्दील करके रख दिता, गड्डियां मोटरां जहाज सब कुछ रोक दिते, और तालियां खड़काओ जी, थालियां खड़काओ, लाइटां मारो वगैरह वगैरह, इस किस्म का मंत्र देता लोगों को कि आ मंत्र है जिहड़ा जाप करी जाओ तो तुसीं सब कुछ ठीक ठाक रहोगे। ते हालात कित्थे पहुंच गए अज साडे सामने। हुण जदों प्रधानमंत्री कहंदे कि मैं लॉकडाउन जिहड़ा हैगा आखिरी पड़ाव ते लेके जाऊंगा, ते उधरों अरविंद केजरीवाल साहब ने 7 दिनों के लिए लॉकडाउन ला दिता है दिल्ली दे विच, ते मजदूरां दे विच जिस किस्म की खलबली मची हुई है, तुसीं देखो आनंद विहार दे जिहड़ा हैगा बस स्टैंड की हालत की बनी हुई है। हजारों की तादाद दे विच मजदूर उत्थे आ गए है। केजरीवाल साहब कहंदे क्यों जाने हो, रहो इत्थे, मैं हूं ना। हुण जे देखिए आपां तां मैं हूं ना तेरी हैसियत की है इस वेले केजरीवाल दी? हैसियत तक ओहदी कठपुतली मुख्यमंत्री वाली है, ओहदे पल्ले विचारे दे रहण की दिता है? वो मैं हूं ना बस एक हंकार वाली गल कही जाता कि मैं मुख्यमंत्री हाँ, पावरा तो सारिया लेफ्टिनेंट गवर्नर को चल गया। बिल्कुल कोई भी फाइल जो चपरासी की बदली करनी है वो भी हुण लेफ्टिनेंट गवर्नर करूंगा, तो केजरीवाल साहब तुसीं की करोगे? उन्होंने चाहिए सीगा कि जिस किस्म का इस सरकार ने बेड़ा गर्क किया, उसकी नुक्ताचीनी करनी चाहिए, सरकार को कटहरे च खड़ा करना चाहिए।
चलो कल फिर प्रधानमंत्री साहब शाम ਨੂੰ आ गए टीवी चैनलों ਤੇ आ के उन्होंने कह दिता कोई गल नहीं जी ਅਸੀਂ लॉकडाउन नहीं लाਉਂਦੇ। ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 5 ਜਿਹੜੇ यूपी ਦੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੈ ਉੱਥੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜੀ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬਦ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਹੈ ਇਹ ਬਦ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਜੋਗੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉੱਤੇ ਸਟੇ ਕਰਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਤਰੀਕ ਦਿੱਤੀ ਲੰਬੀ ਤੇ ਲੰਬੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਇਹ ਦੇਖੀਏ ਆਪਾਂ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੋਵੇ ਕਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੜੇ ਠੀਕ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦੀਆਂ ਜੀ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਫੈਸਲੇ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗਏ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਬਣੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸਗੋਂ ਸਿਆਸੀ ਆਧਾਰ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬੋਬੜੇ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 23 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਔਰ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਕਿਹਨੇ ਰੱਖਿਆ ਜੀ ਉਹ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਰੱਖਿਆ। ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਸੋਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਹੈ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਲਾਕਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਲਾਵਾਂਗੇ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਬਰੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਹੁਣ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਉੱਥੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਦੁਰਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣਾ ਇਸ ਦੁਰਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਣਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੜਾ ਸਾਰਾ ਤੇ ਜੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਣਗੇ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਚੰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹਰ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਚੋਣ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰੀ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਇਹ ਕਮੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਹਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਪਲਾਂਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਕਿਹਨੇ ਲਾਉਣੇ ਸੀ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਚੀਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਲਾਉਣੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਖੀ ਇਹ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲਾਉਣੀਆਂ ਸੀ ਕਿਹਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਹੈ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਫੈਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਫੈਲਿਆ ਵਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸਾਡਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਤੇ ਬੈਂਗੇ ਦਿਹਾੜੇ ਸੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਰਲਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈਲਥ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਇੱਕ ਮਹਾਮਾਰੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲਓ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਲੋਰੋਕੀਨ ਵਗੈਰਾ ਦਵਾਈ ਸੀ ਉਹ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਜੀ ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੰਗ ਲਈ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹ ਦਾਨ ਕਰਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਭੱਲ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ। ਹੁਣ ਵੈਕਸੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ 2 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਸਾਡੇ ਬਣ ਗਈ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈ ਜਾਵੇ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਦਾਨ ਚ ਦੇਤੀ ਜੀ ਕੋਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦੇਤੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਤੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪ ਦਾ ਝੁੱਗਾ ਚੌੜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਗਏ ਜੀ ਹੁਣ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰੋ ਔਰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਰੋ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਰੋ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਹ ਲਾਓ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਨੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਇਹ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਕੱਲ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਲਈ ਜੀ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਥ ਸਕੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਆ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਲਨ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਚੁਅਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 3 ਹਫ਼ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਚੁਣੌਤੀ ਭਰਪੂਰ ਹੈ ਇਹ 3 ਹਫ਼ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੜੇ ਭਿਆਨਕ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਅਹਤਿਆਤ ਰੱਖੋ ਜੀ ਮਤਲਬ ਕਿਸਮਤ ਪੁੜੀ ਖੋਲਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਵੀ ਆਹ ਲੈ ਲਓ ਜੀ ਕਿਸਮਤ ਪੁੜੀ ਜਾਂ ਆਹ ਲੈ ਲਓ ਮੰਤਰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਪੀੜਤ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ
ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੀ ਚਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਹੈ। ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਡਾਕਟਰ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ 'ਚ ਵੀ ਸਿੰਪਟਮਸ ਆ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਚੀਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਿਹੜੇ ਸੁਸ਼ੀਲ ਚੰਦਰਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣੀ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਚੀਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ 5 ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਮਲ ਅਧੂਰਾ ਪਿਆ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਮੰਜੇ 'ਚ ਪੈ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਹੋਇਆ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਵਾਈਫ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਈਸੋਲੇਟ ਜਾਣਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਰਾਓ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਗਏ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਲੀਡਰ ਆਨੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਉਹ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਗਏ ਜੀ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇੱਕ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਮੂੰਹ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਧੰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ ਉਹ ਵੀ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਟਿੱਚਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਵਰ ਆ, ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਹਾਲਤ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਮਹਾਮਾਰੀਆਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਅਗਾਊਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਾਡੇ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਦ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਨਾ। ਹੁਣ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਦ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਕਸੀਜਨ ਹੈ। ਦਵਾਈ ਅਸੀਂ ਇਜਾਦ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਦਵਾਈ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੜਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਦਵਾਈ ਅਸੀਂ ਦਾਨ 'ਚ ਬਾਹਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਜੀ ਕਰਦਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਵਰਗਾ ਚਿਹਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿ ਆ ਜਾਓ, ਆ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਸੰਤ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਇੱਕ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣਗੇ। ਅਫਸੋਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਮਾਈਂਡ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਸ ਇਹ ਦੇਖ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਭਗਤੀ ਹੈ, ਅੰਨੀ ਭਗਤੀ, ਕਿ ਜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਆ ਗਏ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਫਰਮਾਤਾ ਉਹ ਭਗਤ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਤਾਲੀਆਂ ਵਜਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੜੀ ਭਿਆਨਕ ਹੋਈ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਜੋ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਹ ਉਹ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਲਾਈਟਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਦੇਸ਼ ਲਾ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਵੀ ਲਾਈ ਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ ਵੀ ਲਾਈ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਵੜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੇਸ ਬਹੁਤ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਆਉਂਦੇ ਆ 70% ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ। ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੀ। SIT ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੜੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਵੀ ਤੇ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਅਹਿਮ ਜਿਹੜੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੀ। ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਪੜ੍ਹ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ 5 ਤਾਰਾ ਹੋਟਲ 'ਚ ਇੱਕ ਰਾਤ ਠਹਿਰਨ ਦਾ ਖਰਚਾ 55 ਲੱਖ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਜ ਹੋਟਲ 'ਚ ਠਹਿਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤਾਜ ਦਾ ਕਮਰਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਮੇਰੋਡ ਹੋਟਲ 'ਚ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨਖਰੇ ਝੱਲਣੇ ਪਏ। ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਫੀਸ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਵੀ AG ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਗਏ। AG ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਪੇਸ਼ੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਉਣ 'ਤੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਚਪੜਾਸੀ ਵਾਂਗ ਖੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫੂਲਕਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਅਸਤੀਫੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫੂਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਬਿਆਨ ਮੁਫਤ ਕੇਸ ਲੜਨ ਲਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖੁਦ ਫੂਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ। ਫੂਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕੇਸ ਲੜਨ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਲੜਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਕੀਲ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਸਾਡੇ ਹੀ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ। ਫੂਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੁਣ ਗੋਲੀकांड ਬਾਰੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਬੋਲ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਫੂਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਹੀ ਸਮਝਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਤੋੜਿਆ। ਮੈਂ ਹਰ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਇਆ ਪਰ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।
मैं नवी SIT की मदद नहीं करांगा। मेरी आत्मा ने आवाज़ दी कि इस महकमे च हुण कोई मेरी कोई जगह नहीं, इसलिए इस्तीफा दिता। इस केस का हुण कोई सिट्टा नहीं निकलेगा। मैं दावा करता हाँ मैं बतौर वकील केस लड़ांगा। मैं नौकरी छड्डण तो बाद बतौर दबे कुचले लोगों के केस लड़ांगा। ये है जी कुंवर विजय प्रताप का इंकसाब जी ढिल्लों साहब। देखो ये कोई दो रामा नहीं कि जिहड़ा पुलिस अफसर है, पुलिस अफसर की हालत भारत दे विच की है, वह हुक्म का गुलाम है जी। चाहे वह पंजाब दे विच होवे, चाहे वह बंगाल दे विच होवे, चाहे वह उत्तर प्रदेश दे विच होवे जी। ये पुलिस अफसरां नूं जिहड़ी उन्हां ने अपनी ड्यूटी संभालण वेले ओथ लई हुंदी है जी, उहदे मुताबक चलण तां इस देश की हालत जिहड़ी अज इन्नी माड़ी हुई आ वो नहीं हो सकती सी। तुहाडे ध्यान च होना कि प्रकाश सिंह उत्तर प्रदेश के एक रिटायर्ड DGP है जी, और उन्होंने सियासत तो पुलिस नूं मुक्ति दिवाउण वास्ते सुप्रीम कोर्ट दे विच एक पटीशन दायर की सी। उस पटीशन के उत्ते फैसला सुनाउंदिआं सुप्रीम कोर्ट ने कुछ हदायतां जारी कीतियां सी। ये गल कही सी सुप्रीम कोर्ट ने कि सारे राज्यां दे विच पुलिस अथॉरिटीज बणीਆਂ होणीਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। जे पुलिस किते ज्यादती करदी है तां ओहदा नोटिस ਉਹ ਲੈਣ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ फैसला सुनाउण। ਇਹ भी फैसला किया होया कि हर सूबे दे विच DGP जिहड़ा लाउणा है, ਉਹ DGP सरकार अपनी मर्जी नाल नहीं ला सकती, सगों 3 बंदियां दा पैनल है जिहड़ा ਉਹ UPSC ਨੂੰ भेज रहा है ते UPSC ने ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ठीक बंदा ਉਹਨੂੰ चुन ਲੈਣਾ है। पंजाब ਦੀ ਆਪਾਂ हालत देखिए, ਜਿਹੜਾ मौजूदा DGP दिनकर गुप्ता लाया हुआ है, दिनकर गुप्ते की सिफारिश पहले जाने वाले DGP अरोड़ा साहब ने की थी कि जी इनू लाया जाए। दिनकर गुप्ता क्योंकि मौजूदा सरकार दे ज्यादा फिट बैठदा सी, इहदे उल्ट एक होर जिहड़ा सी मुहम्मद मुस्तफा ते चट्टोपाध्याय 2-3 DGP ਉਹ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਧਾਰਥ ਚਟੋਪਾਧਿਆय ਉਹ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਸੀ ਵੀ ਸੀਨੀਅਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਟੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਚਾਹੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਰਿਟ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ DGP ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਤ ਦੇਖੀਏ ਤੇ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ SSP ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ SSP ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਤਾਸ਼ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। थाणिਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ है कि थाणिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ SHO है ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। थाणिਆਂ ਦੀ ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਵਰ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਲੈਵਲ ਦੇ ਤੇ DSP ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਹਲਕਾ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਰਤੇ ਸੀ। ਭਾਵ हर DSP हर SHO MLA ਦੇ ਜਾਂ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਦੇ ਮਤਹਿਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮਾਂ ਵਾਂਗੂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਲਾਈਦਾਰ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਲੱਗ ਕੇ ਕਾਲੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਆ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਕਪਤਾਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰ ਜਿਹਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਤੋਹਫੇ 'ਚ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਕੌਣ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਾਰਾਂ ਤੋਹਫੇ 'ਚ? ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰੀ, ਆ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੇਤਾ ਬਜਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਫੀਆ, ਉਹ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਫੀਆ, ਉਹ ਹਰ SSP ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਆਉਣ ਵੇਲੇ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਆਪਾਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਮਿਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਵਾਸਤੇ। ਹੋਮ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਆਪ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਜੂਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਆ ਕੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ, ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਲੀਲ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨਹੀਂ, ਵਕੀਲ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗੇਜ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ। ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਆ 55 ਲੱਖ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਕਹੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ 55 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਕੀਲ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਕੀਲ ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਲਗਜ਼ਰੀ ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਜ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਕੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਰ ਇੰਕਸ਼ਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਹੋਟਲ ਹੈ ਸੁਖ ਵਿਲਾਸ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਤੱਥ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮਿਸਟਰ ਅਗਰਵਾਲ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਸੀ, ਚੁਟਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੀ,
ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ ਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਬੰਦਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਨਖਾਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਕਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਕਿਹਦਾ ਸਕਾ ਹੋਊ। ਹੁਣ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਕੇਸ ਰਫਾ ਦਫਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਰਫਾ ਦਫਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਉਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਵੀ ਸੁਖ ਵਿਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਕੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸਤੀਫਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਠੀਕ ਬੋਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫੂਲਕਾ ਕਦੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਜੂਗਾ, ਉਹ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬੋਤਾਜ ਕਰੂਗਾ। ਦੂਸਰਾ ਵਕੀਲ ਹੈਗਾ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ। ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਕੁਝ ਸਧਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਜਸਟਿਸ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਸਟਿਸ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਬਾਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾੜੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤੋਂ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੈਕਸ ਸਕੈਂਡਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਹ ਸੈਕਸ ਸਕੈਂਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਸਐਸਪੀ ਸੀ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਮਾਰ ਕੇ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨੋਟ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਉਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਵੀ ਐਕਟਿਵ ਹੈ ਔਰ ਜਸਟਿਸ ਜਿਹੜੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮਿਸਟਰ ਬੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਰਕਾ ਵਕੀਲ ਹੈ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿੰਗ ਟੀਮ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ, ਚਾਹੇ ਸੁਮੈਤ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਪਰਮਰਾਜ ਸਿੰਘ ਉਮਰਾ ਨੰਗਲ ਹੋਵੇ, ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੰਟਰਵਿਊ ਮੈਂ ਵੀ ਸੁਣੀ ਹੈ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੀ, ਕੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਆਹ ਪਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਫੂਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਵਕੀਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਫੂਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਹੁਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆ ਗਿਆ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੇਸ ਹੁਣ ਵੀ ਲੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਲੜੂੰਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਆਗੂ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੱਜ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਕਰਦਾ ਔਰ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਾ। ਇੱਥੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵਕਾਲਤਨਾਮਾ ਲਾਉਣਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਕੀਲ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ, ਕੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੜਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਐਂਟੀ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਈਏ ਕਿ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨਾ ਉਹਦਾ ਟਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਟਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਹਕੂਮਤ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਬੈਂਸ ਪਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਗੱਲ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਹਮਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਝੂਠੇ ਤੇ ਇਕੱਲਾ ਮੈਂ ਸੱਚਾ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕੈਪਟਨ ਤੇ ਬਾਦਲ ਕੇ ਮਿਲੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਕੀਲ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਚਲਾਉਣੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋਗੇ। ਜਿੱਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਨੂੰ ਹੋਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਆਰਐਸ ਬੈਂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਲਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਚ ਚੰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਵਕਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੱਜਣੇ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਵੈਸਟ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਛੱਡਦਾ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਸਰੋਤਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਕਿ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ, ਅਗਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਵੇਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਨਿਰੋਲ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਬਣਨਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੇਸ ਤਾਂ ਜੀ ਚੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਅਸਤੀਫਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਜੋ ਮਦਦ ਕਹੂੰਗੀ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੂੰਗਾ। ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਇਹ ਕੇਸ ਤਾਂ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਕੇਸ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ।
ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵਕਾਲਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਿਵੇਂ ਕਰਵਾਊਗਾ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 2022 ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ, 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਆਈਆਂ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕਿਸ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੁਝ ਬੋਲਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਸਰੋਤਿਆਂ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ। ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜੀ। ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਤੇ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਗੁਜਰਾਤ ਸੜਕ ਤੇ ਫੈਲਿਆ ਟਾਈਫਾਈਡ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਹੈ, ਉਸ ਸੜਕ ਦੇ ਦੋਨੀ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਦੋਨੇ ਸੂਬੇ ਪੈਂਦੇ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਕੁਝ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਜੀ ਨੰਦਰਪੁਰ। ਨੰਦਰਪੁਰ ਤੋਂ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ ਸ਼ਿਵਪੁਰਾ। ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਰਿਕਸ਼ਾ ਤੇ ਜੀਪਾਂ ਦਾ ਜਮ ਘਟਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਉਸ ਪਿੰਡ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਉਹਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਅਗਾਂਹ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਇੱਕ ਓਪਨ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਮੰਜੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਹੇਠ ਪਏ ਹੋਏ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਏ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡ੍ਰਿਪ ਚਾੜਨੀ ਹੈ, ਡ੍ਰਿਪ ਚਾੜਨ ਵਾਸਤੇ ਸਟੈਂਡ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਸਟੈਂਡ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋਟੀਆਂ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਡਾਂਗਾ ਕਹਿ ਦਈਏ ਜਾਂ ਬੰਜੇ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਉਹ ਬੰਜੇ ਗੱਡੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਬੰਜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗਾ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਟੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਹੋਏ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਉੱਥੇ 900 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਟਾਈਫਾਈਡ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਔਰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਫਾਈਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਟੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਪਏ ਹੋਏ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਟਾਈਫਾਈਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕਰੋਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਜਰਾਤ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਐਨ ਚਰਮ ਸੀਮਾ ਤੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੰਬਰ 1 ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਗੁਜਰਾਤ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਖਬਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਕਿ ਉੱਥੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੈਸ ਵਾਲੀ ਭੱਠੀ ਹੈ, ਉਹ ਗੈਸ ਵਾਲੀ ਭੱਠੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ, 24 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁਕਾਮ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਚਿਮਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਚਿਮਨੀ ਉਹਦੀ ਪਿਘਲ ਗਈ ਸੀ। ਲੋਹੇ ਦੀ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੋਹੇ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਚਿਮਨੀ ਵੀ ਪਿਘਲ ਗਈ। ਸੋ ਡਰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਚੰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਾਈਫਾਈਡ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਟਾਈਫਾਈਡ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਕਰੋਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਘਾਤਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਘਾਤਕ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਈਫਾਈਡ ਦਾ ਜੇ ਮਿਲਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਅਜੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਜੇ 900 ਬੰਦਾ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੋਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5-7 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, 500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੈੱਡ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈੱਡਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬੈੱਡ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਜਨਰਲ ਵੀਕੇ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਜ਼ੀਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਐਡਮਿਟ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਲੱਭਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਤੀਜਾ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਏ ਕਰੋਨਾ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਟਾਈਫਾਈਡ ਨੂੰ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੱਥਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹਨਾਂ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਜੀ ਸੀ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੋਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਖਬਰ ਛਪੀ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਖਬਰ ਕੱਲ ਦੁਪਹਿਰ ਦੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਕਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ। ਜੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸਧਾਰਨ ਸੂਬਾ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਇੰਨੀ ਭਿਆਨਕਤਾ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪਰ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ ਜੀ। ਹਾਂ, ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਾਲ ਲੈਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਚੰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਬੋਲਦਾ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਟਿੱਪਣੀ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਟਿੱਪਣੀ ਇਹ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਾਹਨਤ ਹੀ ਪਾਉਣੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਖਨਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਸਪੀਟਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਉੱਥੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਪਲਾਂਟ ਤਿਆਰ ਆ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟਾਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਸੀ, ਉਹ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਚਾਲੂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਵੀ ਸਰਮੋ ਸਰਮੀ ਆਪਾਂ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਹੀ ਚਾਲੂ ਕਰਦੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਐਮਐਲਏ ਮੰਤਰੀ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ। ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਪਏ ਆ ਤੇ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਗਿਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ, ਨਵੀਆਂ ਲਈਆਂ ਜਾਂ ਹਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਡਿਪਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਦਾ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਫੋਟੋ ਖਿਚਾ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਆ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦਾ ਟਰੱਕ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਹਸਪੀਟਲ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ ਆ ਐਮਐਲਏ ਤੇ ਲੋਕਲ ਬੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਖੜ ਜੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਨਾਰੀਅਲ ਤੋੜਨਾ, ਆਰਤੀ ਉਤਾਰਨੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਫੋਟੋ ਖਿਚਵਾਉਣੀਆਂ, ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਆਕਸੀਜਨ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣੀਆਂ, ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰਿਓ। ਵੀ ਇੰਨੇ ਲਾਂਭਤੀ ਨੇ, ਲੋਕ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋ ਖਿਚਵਾਉਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ ਉਹ ਬਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਆਪਦਾ ਪਾ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਸਾੜੋ। ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਟਿੱਪਣੀ ਜੀ। ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਸੀਗਾ ਮੇਰਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2-2 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10-10 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਦਾ ਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਕਸੀਜਨ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਮੁੱਢਲੇ ਆ, ਜੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਉਂਝ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਚਲੋ ਉਹਦੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਫੇਲੀਅਰ ਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਫੇਲੀਅਰ ਆ। ਤੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਲੇਮ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 2-2 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਮਾਸਕ ਨਾ ਪਾਉਣ ਤੇ ਵਸੂਲਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਕਰਾ ਸਕਦੇ। 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਪੂਰਾ, 1-2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਕਰੋਨਾ ਆਏ ਨੂੰ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗੇ? ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ 10-10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ। ਨੰਬਰ 3 ਤੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਵਾਲ ਆ ਚੰਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੱਜਣ ਆਏ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਚ, ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਫੇਰ ਸੱਦ ਲਿਓ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 60-70 ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਡਰੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਫੜੇ ਗਏ ਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਦੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰ ਲਓ। ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰ ਲਓ। ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ, ਕੱਲ ਹੀ 25-30 ਪੰਜਾਬੀ ਫੜੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾਂ ਲਿਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾਂ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਨਾਂ ਬੋਲਿਆ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੱਦੋ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮੋਹਤਬਾਰ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚ ਜਾਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਹਨਾ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਫਿਕਰ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਡਰੱਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਜੋ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੱਲ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਈਲੈਟਸ ਦਾ ਟੈਸਟ ਆ 300 ਦਾ ਹੁੰਦਾ, 2-2 ਹਜ਼ਾਰ ਉਹਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਦੀ ਫੀਸ ਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਦਾ ਚੰਮ ਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲੰਗਰ ਲਾਉਣੇ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੁੰਨਦਾਨ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਆਪਾਂ ਚੰਮ ਘੱਟ ਲਾ ਲਈਏ। ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ 20-20 ਹਜ਼ਾਰ 40-40 ਹਜ਼ਾਰ ਫੀਸਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਰ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ 300 ਦੀ ਆਈਲੈਟਸ ਦੀ ਫੀਸ ਆ ਉਹ ਭਰਨੀ ਤਾਂ ਕੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ 5-5 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਉਹ PR ਹੋਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਫਰੀ ਚੋ ਨਾ ਸਾਨੂੰ 2-2 ਹਜ਼ਾਰ ਤਾਂ ਲਟਾ ਜੋ, ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਚੰਮ ਲਹਾ ਜੋ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਟਾਈਮ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਜੀ।
ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਦੱਸੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਆ, ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਆ, ਵੁੱਡਸਟੌਕ ਦੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਜੀ। ਲਾਹਨਤ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਲਾਹਨਤ ਪਾਈ ਆ ਜੇ ਟਾਕ ਸ਼ੋ ਇਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਮਰਜੋਤ ਸੰਧੂ ਹੋਣੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ MPP ਆ, ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ, ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁੱਖ ਸਰਕਾਰੀਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਆ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਤਵੱਜੋ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਡਰੱਗ ਦੇ ਕੇਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਵੇਰੇ ਆਪਾਂ 10 ਵਜੇ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਾਲ PTN 24 ਤੇ ਅਮਰਜੋਤ ਸੰਧੂ ਵੀ ਆ, ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸੁੱਖ ਸਰਕਾਰੀਆ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੋਕਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰਜੀਹ ਦੇਈਦੀ ਆ। ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੀ ਆ ਜੀ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਦਰਦ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਦਾ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੰਨੀ ਚਿੰਤਾ ਹੋਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਸਕ ਨਾ ਪਹਿਨਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 2000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪਾਏਗਾ ਤੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪਾਏਗਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਡੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਹੈ ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੰਡਿਆ ਵੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਚੌਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਹੀ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਥ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੈਲਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਮਰਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਜੀ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਅਸੀਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤੇ ਨਾ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਦਾ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਚਾਲੂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਰਦਮੇਰੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਮਿਹਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਚੰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਹੋਣਾ ਦੇ ਵੀ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੋਰਖਪੁਰ ਹੈ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ, ਜਿੱਥੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਦਾ ਡੇਰਾ, ਇਹਦਾ ਮੱਠ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਾਰਨ ਕਈ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਡਾਕਟਰ ਕਫੀਲ ਖਾਨ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਕਫੀਲ ਖਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਤਰਲੇ ਕੀਤੇ ਕਿ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੋ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੁਕ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਪਲਾਈ ਰੋਕ ਦੂੰ, ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਰੁਕ ਗਈ ਸੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਡਾਕਟਰ ਕਫੀਲ ਖਾਨ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਕਸੀਜਨ ਵਾਲੇ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕੋਲੇ ਗਿਆ, ਆਪਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ, ਮੋਢੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਸਿਲੰਡਰ ਲੈ ਕੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋਈ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਸੀ, ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਕਾਇਦਾ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ ਮੁਕਤ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀ ਉਂਗਲ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਉੱਠਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ RTI ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਜਨਤਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਸੁਚੇਤ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ, ਸੁਚੇਤ ਨਾਗਰਿਕ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜਦੋਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀਗਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਵਾ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਸਪੈਂਡ ਸੀ, ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਮੁਸਲਿਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਭਾਸ਼ਣ ਕਰਤਾ। ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬੇਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੂੰ ਉੱਪਰੋਂ ਹੁਕਮ ਆ ਗਏ ਕਿ ਵੇਟ ਕਰੋ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਕੁਝ 24 ਘੰਟੇ ਕੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ UAPA ਲਾਤਾ, ਅਨਲॉफुल ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦਾ ਐਕਟ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਉੱਥੇ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਉਹਦੀ ਬੁੱਢੀ ਮਾਤਾ ਵਿਚਾਰੀ ਉਹ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਲੰਮਕਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚੋਂ ਹਦਾਇਤ ਹੋਈ ਕਿ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇਹਦਾ ਛੇਤੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇ ਤੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਉਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਜਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਦੇ ਉੱਚਤਮ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਖਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਉਸ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਨਾਹ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਰੋਨਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪ੍ਰਿੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਡਰਾ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਈ ਤੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਚਲਾ ਜਾ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਫ਼ਰਤ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਨੋਬਲ ਅਵਾਰਡ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਖਲਨਾਇਕ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਤਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਮਾੜਾ ਵਰਤਾਓ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਟ ਕਰ ਲੂਗਾ, ਕਿਹੜੀ ਅਦਾਲਤ ਜਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ? ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ 5 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਹਾਲਤ ਬਦਤਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਲਾਤੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦਾ ਆਰਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਟੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਫੈਲੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਸੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਗੁੰਡੇ ਖੜੋਤੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਵਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਗੁੰਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣੀ ਖੜੀ ਹੈ। ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਜੱਜ ਦਾ ਉਹਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਚਹਿਰੀ ਲਾ ਕੇ ਸੰਮਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਦਲੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਕਰਤੀ ਸੀ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ, ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਇਹ ਕੀਤੀ ਪਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਜਾਗਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੈਗੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਢਾਂਚਾ ਹੈ ਉਹ ਢਾਂਚਾ ਇੰਨਾ ਜਰਜਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅੰਨੀ ਪੀਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕੁੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਚੱਟੀ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਧਰ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧੂਈ ਫਿਰੇ, ਘੜੀਸੀ ਫਿਰੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਇੰਨੀ ਭਿਆਨਕਤਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਤੋਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ 'ਚ ਖਬਰਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ ਜੀ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਕਿਆ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਰੱਬ ਹੀ ਰਾਖਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਤਵਾਇਫ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜੀ ਉਹਦਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਿਹੜੇ ਬੰਨੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ। ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਆਈ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਯਾਦ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀਮਤ। ਜਦੋਂ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਚੋਣਾਂ ਇੱਕੋ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾ ਦਿਓ, ਕਰੋਨਾ ਨਾ ਫੈਲੇ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਿਹੜੇ ਚੀਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਵੀ ਉਹ ਪਏ ਹੈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਈਸੋਲੇਟ ਹੋਏ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਯੂਪੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਪੜਾਵਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ 3 ਪੜਾਅ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 3 ਪੜਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਹੀ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਲਕੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਬੜੀ ਸੰਘਣੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਲਕੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗੀ। ਮੇਰਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕਰੂੰ ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗੀ, ਮੈਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰੂੰਗੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਬੜਾ ਲੇਟ ਗਿਆ ਸੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ 5 ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਉਹ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਪੱਪੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਪੱਪੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕਿਉਂ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ ਹੋਊਗਾ। ਉਸ ਪੱਪੂ ਨੇ ਵੀ ਅਖੀਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਰੈਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਹਕੂਮਤ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵੀ ਆ ਗਈ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਰੈਲੀਆਂ ਤਾਂ ਕਰੂਗਾ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਰੈਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਭੀੜ ਹੈ, ਭੀੜ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰੈਲੀਆਂ ਕਿਉਂ ਕਰੂਗਾ? ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਖਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੇ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਗਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬੰਗਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਬੰਗਾਲ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਬਣਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਬੰਗਾਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਨੀਅਤ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਨੀਤੀ ਕੀ ਹੈ। ਨੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਭਾਵੇਂ ਭੱਠ 'ਚ ਪਵੇ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਮਰੇ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਦਿਸਣ ਤਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਰੱਸੀ ਜਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਰੱਸੀ ਦੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ। ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਉਸ ਜ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦਾਜ ਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਦਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਸਧਾਰਨ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਲੀ ਔਰਤ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਪੈਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਟ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਇਕੱਲੀ ਆਪਣੀ ਸਟਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਰੀ CBI, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ED, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਲੀਡਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਪਰ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੀਮਿਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਦੇਖੀ ਦਿਖਾਵੇ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਰੈਲੀਆਂ ਸੀਮਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰੈਲੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀਮਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਰੈਲੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀਮਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿ 3 ਪੜਾਵਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਰਹਿ ਗਈ, ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ 3 ਪੜਾਵਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਇੱਕੇ ਦਿਨ ਹੀ ਕਰਵਾ ਦਿਓ। ਜੇ ਇੱਕੇ ਦਿਨ 3 ਪੜਾਵਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਕਿਆ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰਕੋਪ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਸਮਝ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਆ, ਬਾਕੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣਗੇ। ਭੋਪਾਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਮੰਦੇ ਹਾਲਤ ਆ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਮੰਦੇ ਹਾਲਤ ਆ, ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੀ ਵਾਲੇ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਜੀ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋਣ ਦੇ ਅਸਾਰ ਬਣ ਰਹੇ ਜੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਨਿਯਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਜੀ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਾਇਆ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਸੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ 26 ਤਾਰੀਖ ਤੱਕ। 26 ਤਾਰੀਖ ਦੀ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲਾਕਡਾਊਨ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣਗੇ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਸਿਖਰ ਤੇ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲੱਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਵਰਚੁਅਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈਗੇ। ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ। ਵੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ। 46 ਹਲਕੇ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਚੋਣ ਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਬਿਰਵੇ ਹੋਣਗੇ। ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲਾ ਕੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ, ਮਾਸਕ ਵਗੈਰਾ ਲਾਉਣ ਤੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲੈਣ ਤਾਂ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹਦਾ ਫੂਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮੀ ਸਿਸੋਦੀਆ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੋਣਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਕੇਸ ਭੇਜਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਕੋਲੇ, ਔਰ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਕੋਲੇ ਇਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿੱਟ ਵੀ ਬਹਿੰਦੀ ਹੈ,
ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਮਾੜੀ ਹੈ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਸਹੀ ਪਾ ਦੇਣਾ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਟਕਣਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਕਰਨਗੇ ਕੀ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਰਡਰ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਜਮਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਤਾ ਦੁਬਾਰਾ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲਣਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਲਈ। 3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 3 ਹਫ਼ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਆਪਾਂ ਹਾਲਤ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਬੱਤਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਖਬਰਾਂ ਇਹ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲਾਕਡਾਊਨ ਜਿਹੜਾ ਹਟਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹਟਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅਮਲ ਹੈ ਚੋਣ ਅਮਲ ਇਹ ਹੁਣ ਇਹ ਰੁਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤੀ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੁੱਚੀ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀਆਂ, ਵੋਟਾਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਪਾਉਣੀਆਂ ਔਰ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਤ ਸਬੂਤ ਸਿੱਖ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਾਹ। ਚਲੋ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਜੀ, ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ ਹੁਣ ਪਵਾ ਦਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ। ਧੰਨਵਾਦ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਇਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਜੀ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਹਾਂ ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਆਪਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ MPP ਹੋਣਗੇ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਅਮਰਜੋਤ ਸੰਧੂ ਹੋਣੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।